എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വാട്സപ്പിലൂടെയുള്ള ആന്തരയോഗം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായി സന്യാസി വര്യന്മാർ വേദപാരായണം നടത്തുന്നതാണ്. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരി ഓം. സഹനാ ഭവതു സഹനോ ഭുനക്തു സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം. ഭദ്രം കർണേഭിः ശൃണുയാമദേവാः ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷവീര്യജത്രാः സ്ഥിരൈരംഗൈः സുष्ठുവാഗുംസस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. तच्चयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः. स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. हरिः ॐ. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. വേദപാരായണം നടത്തിയ സന്യാസി വര്യന്മാർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി കോഴിക്കോട് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച രജനി ടീച്ചർ ആലപിക്കുന്ന ഭജന. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ പരനേ രാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ പരനേ രാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ. നിർമ്മലമൂർത്തേ നിത്യാനന്ദ ശർമ്മതരൂപ സമേത ദേവ. നിർമ്മലമൂർത്തേ നിത്യാനന്ദ ശർമ്മതരൂപ സമേത ദേവ. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ പരനേ രാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ. സർവമതങ്ങളും ഒന്നായി കണ്ട സർവചരാചര പാലദേവ. സർവമതങ്ങളും
ഒന്നായി കണ്ട സർവചരാചര പാല ദേവാ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ പരനേ രാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ താവകഗീതം നാവിലുദിക്കാൻ ഭാവുകമരുളണേ ദേവദേവ താവകഗീതം നാവിലുദിക്കാൻ ഭാവുകമരുളണേ ദേവദേവ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ പരനേ രാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഗുരുദേവ. ഭജന പാടിയ രജനി ടീച്ചർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി തൃശ്ശൂർ ശാരദാ മഠത്തിലെ സംഗീത അധ്യാപികയായ ജീജ ടീച്ചർ ആലപിക്കുന്ന ഭജന. जय जगदीश्वरि मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालनकारी. जय जगदीश्वरि मात सरस्वती चन्द्रबिम्ब समवदन विराजे शशिमुकुडा मालागलधारी. जय जगदीश्वरि मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालनहारी. जय जगदीश्वरि मात सरस्वती वीणा वामा अंगमे शोभे सामगीतध्वनि मधुर पियारी. जय जगदीश्वरि मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालनहारी. जय जगदीश्वरि मात सरस्वती श्वेतवसन कमलासन सुंदर संगसखी शुभहंस सवारी. जय जगदीश्वरि मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालनहारी. जय जगदीश्वरि मात सरस्वती ब्रह्मानंद में दास तुम्हारो दे दर्शन पर ब्रह्म दुलारी. जय जगदीश्वरि मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालनहारी. जय जगदीश्वरि मात सरस्वती. ഭജന പാടിയ ജീജ ടീച്ചർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി കോഴിക്കോട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷനിലെ ബ്രഹ്മചാരി താപസ് മഹാരാജ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭജന ആലപിക്കുന്നതാണ്. चण्डाला प्रतिहतरय यस्य प्रेमं प्रवाह लोकातीतोऽप्यहं न जहो
लोककल्याणमार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्ध त्रैलोक्येऽप्य प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्ध भक्त्या ज्ञानमृतबलवपु सीतया योगिरामः भक्त्या ज्ञानमृतबलवपु सीतया योगिरामः सभ्येकृत्य प्रलयकलितं बाहुबुद्धं महान्तं हित्वा रात्रिं प्रकृतिसहजा अन्धतामिश्रमिश्रा गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जाता प्रथितपुरुषो रामकृष्णं श्रीदाने सोऽयं जाता प्रथितपुरुषो रामकृष्णं श्रीदाने नरदेव देव जय जय नरदेव 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 शक्ति समुद्र तरंगं दर्शित प्रेम विजृंभे तरांगं शक्ति समुद्र तरंगं दर्शित प्रेम विजृंभे तरांगं संशय राक्षसनाशमहस्रं संशय राक्षसनाशमहस्रं यामि गुरुं शरणं भवभीयं यामि गुरुं शरणं भवभीयं नरदेव जय जय नरदेव नरदेव जय नरदेव नरदेव देव जय जय नरदेव नरदेव देव जय जय नरदेव नरदेव जय जय नरदेव अद्वयतत्त्वसमाहितचित्तं प्रोज्ज्वलभक्तिपटावृतवृत्तम् अद्वयतत्त्वसमाहितचित्तं प्रोज्ज्वलभक्तिपटावृतवृत्तम्
प्रीतं कर्मकाले वरमाद्भुतचेष्टं कर्मकाले वरमाद्भुतचेष्टं यां निगरं शरणं भववैद्यं यां निगरं शरणं भववैद्यं नारदेव जय जय नारदेव नारदेव जय जय नारदेव नारदेव देव जय जय नारदेव नारदेव देव जय जय नारदेव नारदेव जय जय नारदेव नारदेव जय जय नारदेव नारदेव जय जय नारदेव ഭജന പാടിയ മഹാരാജന് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി കോഴിക്കോട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സേവാശ്രമത്തിലെ സംപൂജ്യ ദിവ്യ ലീലാനന്ദ സ്വാമികൾ സംഘജനനി ശ്രീ ശാരദാദേവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി സ്വാമിജിയെ സത്സംഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓം സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രംബകേ ഗൗരി നാരായണീ നമോസ്തുതേ. ഓം ജനനീം ശാരദാം ദേവീം രാമകൃഷ്ണം ജഗദ്ഗുരും പാദപദ്മേ തയോ ശ്രുത്വാ പ്രണമാമി മുഹുർമുഹു. പവിത്രം ചരിതം യസ്യാഃ പവിത്രം ജീവനം തഥാ പവിത്രതാ സ്വരൂപിണ്യൈ തസ്യൈ കുർമോ നമോ നമഃ. I offer my humble pranams to Narasimhananji Maharaj. Now I speak on Sangajanani Sri Sharada Devi. I share few ideas with you. How Holy Mother manifested her motherly divine qualities in childhood itself. Holy Mother Sri Sharada Devi, none other than Mother of the universe. So when God incarnates, He brings His spiritual consort with Him to fulfill some particular cause. Like Mother Sita with Sri Ramachandra, Sri Radha with Sri Krishna, now Sri Sharadamani with Sri Ramakrishna, to show motherly kindness, love and affection to the world. The Holy Mother, born in December 22nd, 1853 at Jairambati village 60 miles from east of Calcutta, Hooghly district, in pious Brahmin family. Father Ramachandra Mukherjee, Mother Shyama Sundari Devi. Her parents were very pious, although they are poor, but through unflinching devotion to God, manifested many divine qualities. It is not possible for ordinary mortals to have divine child. The Divine Mother selected the pious family for her incarnation. Before the birth of Mother Sri Sharada Devi, they had many divine visions of gods and goddesses. Mother, as a child, is very calm and silent, is not like ordinary children, busy with playing and other funs. Mother always devoted to gods and goddesses. She used to help her mother in her household duties, look after her younger brothers, bringing them to the to Ghat, Amodar river that is near our house, for bathing and helping in them to send school. We can observe how all these loving and caring divine qualities manifested in her to become a future Mother
of all. While she playing with her friends, she never used to quarrel or get angry. Instead, she used to solve their problems. She used to have idols of gods and goddesses like Kali, Lakshmi, and worship them with bilva and flowers. She used to go to deep meditation during worship. As a, as a village girl, she did not have any normal education due to prevailing traditions of during that period. But she used to attend traditional folk dramas of Puranic stories and in and around villages like this, Sharadi got acquaintance with Asian traditions and customs of India. More than this, she got training under Yugavatara Sri Ramakrishna, her spiritual consort. She married to Avatar Varishta Sri Ramakrishna of Kamarpukur village, 6-7 kilometers away from her village Jairambati. At the age of 5 years, that is the prevailing custom of during that period, there was a pious motive of this custom, which is when girls marries at the age of or at early age, she used to stay with her husband and get proper education to husband's ideal without having any worldly relationship. Later, when she get puberty, they used to have marital relationship at proper age. But due to degradation of religion and society, girls used to have child at an early age, which is most hazardous circumstances for both mother and child. But Sri Ramakrishna is not a ordinary human being. He is a avatara varishta of this age to teach spirituality and goal of human birth, that is God realization or self realization by any religion. Before marriage, he did intense spiritual practices which ordinary human beings can't do it. In a childhood itself, he is to have many visions and spiritual experiences. He avoided formal education, going to school, which he is to call as a bread-winning education. Later, when he came with his brother Ram Kumar to Dakshineshwar Kali temple to assist him as a priest, he led God intoxicated life and immersed in intense sadhana to realize his Ishta Devata, Mother Kali at Dakshineshwar. So when Sri Sharda Devi stayed at Dakshineshwar, Sri Ramakrishna started training her as an ideal housewife and ideal nun in a single personality for a greater cause. He used to build her for greater responsibilities in future for the mother of all, also Sangha Janani, that is now Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission. Sangha Janani means not only for monks but also lay devotees. But mother is not a ordinary disciple. She already had her divine qualities and Asian traditions from her parents and also folk dances and dramas she used to attend. Sri Ramakrishna also like advanced teacher, he started to train her. We find many examples from his life. He taught her how to build one's spiritual life by disciplining mind, words, and deeds, how to do day to day household duties with a devotion
surrendering to Almighty, worshipping to gods, caring and loving to all. He is to instill renunciation in her by indicating transitoriness of this unreal world. Sri Ramakrishna, after the 12 years of hard austerities, the great spiritual energy was stored up. This he wanted to spread to suffering humanity by establishing a Sangha or organization through which it reaches all over the globe. At the last stage of life, he trained few young minds of those period, brilliant youths. He selected 16 among them and Narendranath as a leader of the group, who later, after passing away of their master, renounced the world and took the vows of renunciation and formed the Sangha Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission. Swami Vivekananda was one of the seer among Saptarishis incarnated to help the Avatara in spreading his cause. He led the Ramakrishna Mutt and Mission. First, it was started by Sri Ramakrishna himself by giving a ochre robe to his disciples. The Sangha grew up under his leadership. To Mother, Swami Vivekananda was an instrument in the hands of the Master Sri Ramakrishna. And to Swami Vivekananda, Sharda Devi was the power of Shakti behind the Sangha. He said, "The mother has been born to revive the wonderful Shakti. Without the grace of the Shakti, nothing will be accomplished." The Ramakrishna Mutt and Mission, taking many of spiritual activities and philanthropic activities, keeping Sri Ramakrishna as its center. Swami Vivekananda declared, "The Sangha is very body. In this order, he is ever present, while monastic members constitute nucleus of the Sangha and the lay devotees are part and parcel of the Sangha. The role of mother in the Sangha constitutes the backbone of the organization. Sri Ramakrishna said, "What I have done, you have to do more." These words became true in later days. Mother's natural divine qualities are modest, silent, and self effacing. Though Sri Ramakrishna exerted a great influence on Mother, she had distinct individuality in the place of Mother. She played a motherly role with regard to the Sri Ramakrishna Sangha. In the tradition of Sangha, Sri Ramakrishna held as the idea, and Sri Sharda Devi is a extension of the same ideal. Sri Ramakrishna disciples and devotees continue to be that Sri Ramakrishna spirit was working through her body and mind. His attendant Swami Yogananji Maharaj told, we all were surprised to see the spirit of Sri Ramakrishna united with her. We realized that Master and Mother were one in essence, manifested in different forms. Sri Ramakrishna, during his stay at Dakshineshwar, Shampukur, and Kasipur Garden House, he built, he trained some young minds for the renunciation of this world under, and later they formed our Ramakrishna Mutt and Mission. In the early days,
of the Sangha, they faced intolerable hardships and tribulations. During that time, the Holy Mother gave motherly affection and care. Remembering this, Swamiji said, ongoing of those days, agony of those days that once sympathy brought blessings and hope. She was the only woman who sympathized with young youths. Mother Sri Sharda Devi played a vital role in the early stage of Sangha. She saw in Kashi, Vrindavan, other monks are roaming here and there helplessly. Her heart melted in agony. She prayed to Sri Ramakrishna, let them live together with you and your teachings as their center. Those who are afflicted with the sorrows of the world will come to them and obtain peace by listening to your teachings. That is purpose of your advent, is it not? She was a unique character combining and extraordinary human qualities with divine excellence. The mother of the universe taught her children through the finite body and mind of the mother. She Sarada Devi, that is why people, without being dictated by anyone, they call as a Holy Mother. In reality, she is mother of all, including Sri Ramakrishna, her husband. She is embodiment of gentleness and purity. There is a saying, there is nothing in this world which cannot be attained by gentleness. She is the embodiment of gentleness. Therefore, the most invincible weapon in this world is a gentleness which can solve any problem in this world. Holy Mother was the best example of that gentleness as also of modesty and forbearance. She is forbearance personified. Whoever come to her, they felt she was the embodiment of modesty, wisdom, of gentleness and sweetness. Swamiji's lady disciple, Sister Nivedita, wrote to Mother, surely you are the most wonderful thing of God, Sri Ramakrishna's chalice of his love for the world, a token left with his children. Surely the wonderful things of God are all quite unnoticed in our lives, the air and the sunlight and the sweetness of gardens and of the Ganges. These are silent things that are like you. In this way, she stole into the hearts of all the members of the Sangha, monks and lay devotees. The master Mahashai, the author of Gospel of Sri Ramakrishna, narrated as a Holy Mother, she had the clear insight of genius. Along with this remarkable insight, the gentleness of being, she could never be dislodged by from a resolve which she knew was right and just. This combination of firmness, which is a characteristics of a genius, was clearly noticeable in her. Altogether, at last, she is a divine mother of all, mother of the universe herself in the form of Sri Sharada Devi. So I conclude here with this. Thank you. Om Shanti 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 Hari Om.
സത്സംഗജനനി ശ്രീ ശാരദാദേവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിച്ച ശ്രീ ശാരദാദേവിയുടെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവ പരമഹംസരോടുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മോട് വളരെ ഭംഗിയായി സംസാരിച്ച ദിവ്യ ലീലാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി സ്വാമിജി തന്നെ നമുക്ക് നാമാവലി ചൊല്ലിത്തരുന്നതാണ്. നമുക്കേവർക്കും അത് ഏറ്റുപാടാവുന്നതാണ്. सुज्ञानदायिके सुविमलचरिते सुविमलचरिते मा शारदामणि प्रीतिदाते शारदामणि प्रीतिदाते सुज्ञानदायिके सुविमलचरिते सुज्ञानदायिके सुविमलचरिते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि प्रीतिदाते सुज्ञानदायिके सुविमलचरिते सुज्ञानदायिके सुविमलचरिते सुज्ञानदायिके सुविमलचरिते सुज्ञानदायिके सुविमलचरिते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि प्रीतिदाते सुज्ञानदायिके सुविमलचरिते सुज्ञानदायिके सुविमलचरिते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि प्रीतिदाते सुज्ञानदायिके सुविमलचरिते सुज्ञानदायिके सुविमलचरिते सुज्ञानदायिके सुविमलचरिते सुज्ञानदायिके सुविमलचरिते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि शक्तिदाते मा शारदामणि शक्तिदाते मा शारदामणि भक्तिदाते मा शारदामणि भक्तिदाते मा शारदामणि वात्सल्यदाते मा शारदामणि वात्सल्यदाते 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 നമുക്കെല്ലാവർക്കുമായി നാമാവലി ചൊല്ലിത്തന്ന ദിവ്യലീലാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി കോഴിക്കോട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷനിലെ മഠാധിപതിയായ
നരസിംഹാനന്ദ സ്വാമികൾ കൽപ്പത്തരുവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. സ്വാമിജിയെ അതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കുമായി നാമാവലി ചൊല്ലിത്തന്ന ദിവ്യലീലാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി കോഴിക്കോട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷനിലെ മഠാധിപതിയായ നരസിംഹാനന്ദ സ്വാമികൾ കൽപ്പത്തരുവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. സ്വാമിജിയെ അതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓം ജനനീം സാരദാം ദേവീം രാമകൃഷ്ണം ജഗദ്ഗുരും പാദപദ്മേ തയോ ശ്രുത്വാ പ്രണമാമി മുഹുർമുഹുഃ. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും എൻ്റെ ഹാർദമായ പുതുവത്സര ആശംസകൾ. ജനുവരി 1 ആഗോളം രാമകൃഷ്ണ മഠവും രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ കൽപ്പത്തുരു ദിവസം ആഘോഷിച്ചു. അന്ന് കോഴിക്കോട് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സേവാശ്രമത്തിൽ പരിപാടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ അടുത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ കൊയിലാണ്ടി രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിലെ ഒരു ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എനിക്ക് പോകാൻ ഉള്ള സൗഭാഗ്യം കിട്ടി. അവിടെ സംപൂജ്യ സ്വാമി സ്വപ്രഭാനന്ദ സ്വാമികൾ ഒരു പ്രഭാഷണം നൽകി. കൽപ്പത്തരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ നാം വിചാരിക്കുന്നത് ക്ഷീരസാഗരം, അതിനെ കടഞ്ഞെടുത്ത പല സമ്പത്തുകളിൽ ഒന്നായ കൽപ്പത്തരുവിനെയാണ്. ഈ കൽപ്പ എന്ന് പറയുന്നാൽ കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. തരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മരം, ഒരു വൃക്ഷം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ കൽപ്പത്തരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം എന്നാണ് അർത്ഥം. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യവും പല രീതികളിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നു. പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാം തന്നെ ഉടനുടൻ തന്നെ അത് കിട്ടുന്നു. പിന്നെ അവസാനം വലിയൊരു കൊട്ടാരത്തിലെ കുറേ ആൾക്കാർ സേവനം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കടുവ വന്നെന്നെ കഴിച്ചാലോ തിന്നാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. അതാണ് കൽപ്പത്തരു വൃക്ഷം. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവനെ കൽപ്പത്തരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തിനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു മരത്തിനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു മരം. അത് നമുക്ക് നന്മയായെങ്കിലും തിന്മയായെങ്കിലും നല്ലതായെങ്കിലും ചീത്തയായെങ്കിലും എല്ലാം തരുന്ന ഒരു മരമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതല്ല. പിന്നെന്താണ്? 1886 കാശിപൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ഭഗവാൻ രാമകൃഷ്ണദേവൻ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ദിവസം, അതായത് ജനുവരി 1, 1886 അന്ന് നിങ്ങൾ അവതാര പുരുഷനാണ് എന്ന് ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര ഘോഷ് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണത് അവതാര പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ദേവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര ഘോഷ് പറഞ്ഞു, വ്യാസഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് ഞാനെങ്ങനെ പറയും എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ എന്ത് പറയണം? നിന്നിലുള്ള ചൈതന്യം ഉണരട്ടെ എന്ന്. അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ, അവർക്കൊക്കെ പല രീതികളിലും ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര ഘോഷ് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ ജയഘോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന് ജയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലും, ചില ആൾക്കാർ കരയുന്നു, ചില ആൾക്കാർ ചിരിക്കുന്നു, ചില ആൾക്കാർ നൃത്തമാടുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായി. അവിടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തേണ്ട ഒരു വിഷയം, അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ രാത്രി പിന്നീട് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ സന്യാസി ശിഷ്യനായ കുറേ ശിഷ്യന്മാർ രാത്രി മുഴുവൻ തന്നെ ഭഗവാനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് തളർന്നുപോയി ആ സമയം വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 2-3 ശിഷ്യന്മാർ മാത്രം ഭഗവാന്റെ വിരിപ്പും പുതപ്പുമൊക്കെ വെയിലത്ത് ഉണക്കാനിടാനായിട്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരിത് കാണുന്നു. പക്ഷെ അവരതിന് വലിയ കാര്യമൊന്നാക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ കൽപ്പത്തൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുത്തത്? ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ലൗകിക സമ്പത്ത് അതിന് വഴി തരില്ല. അതായത് ഒരിക്കലും ലൗകിക സമ്പത്ത് നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്യില്ല. അത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ കിട്ടും. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മോക്ഷമാണ്, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഭാരതീയ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ എന്നങ്ങനെ ഒരു യുക്തിപരമായ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് ആ ഭാരതീയ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ പുരുഷാർത്ഥം, അതായത് ഒരു വ്യക്തി നേടേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ധർമ്മം, അതായിരിക്കണം അടിത്തറ. ധർമ്മം, ആ അടിത്തറയിൽ വെച്ചായിരിക്കണം അർത്ഥം, അതായത് ധനം. പിന്നെ ആ ധനം കൊണ്ടായിരിക്കണം ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ധാർമ്മിക വഴിയിൽ കിട്ടിയ ധനം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. പിന്നെ അവസാനം മോക്ഷം. മോക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും മരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ചാക്രിക അവസ്ഥ, അതാണ് സംസാരം. സംസരതി ഇതി സംസാരഃ എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സംസാരം. അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുക എന്നാണ് മോക്ഷം. അതായത് ഈ ചാക്രികമായിട്ടുള്ള ജനന മരണ ചക്രം, അതിൽ നിന്ന് വിടുപെടുക, അതാണ് മോക്ഷം. അപ്പോൾ ഈ മോക്ഷമാണ് ചരമാവസ്ഥ, പരമാവസ്ഥ. ഈ മോക്ഷമാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പല രീതികളിലും ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൽപ്പത്തരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? കൽപ്പത്തരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായ ഒരു വൃക്ഷമാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മായാവൃക്ഷം, ഈ മായ, അതിനെ തകർക്കുന്ന ഒരു അവതാര പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ. അപ്പോൾ കൽപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൽപ്പിക്കുന്നത്, സങ്കല്പിക്കുന്നത്. തരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃക്ഷം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ എങ്ങനത്തെ വൃക്ഷമാണ്? ഈ മായയെ തകർക്കുന്ന, അതായത് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിനെ തകർക്കുന്ന ഒരു അവതാര പുരുഷനാണ്, ദൈവ
ദൈവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കൽപ്പത്തരു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കാശിപൂരിലെ ഓരോ ജനുവരി 1-ാം തീയതിയും ആ 3:30 മണിക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അവിടെ ലൈൻ വെച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ തുടങ്ങുന്നത് രാത്രി 1 മണി 12:30 മണി തൊട്ട് ആൾക്കാർ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇക്കൊല്ലം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷേ പൊതുവേ ഒരു 1 മണി തൊട്ട് ആൾക്കാർ ലൈനിൽ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ 6 മണി വരെ ദർശനമുള്ളൂ. രാവിലെ 6 മണി തുടങ്ങി 6 മണി വരെ ദർശനമുള്ളൂ, വൈകുന്നേരം 6 മണി. അപ്പോൾ ഈ 6 മണിക്ക് ആ ദർശനം നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ 2 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ലൈൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ ആത്മീയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. അതെങ്ങനെയോ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു 3:30 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് പൂർത്തിയാവുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്കും തിരക്ക്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ തന്നെ പറയുന്നു, എന്നെ കാണാൻ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വരും. അവരുടെ തിരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തിരക്കിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മേൽ വേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ഒരുപാട് പ്രയാസമായി ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേലൂർ മഠത്തിൽ ബ്രഹ്മചാരിമാരിനെ പരിശീലനം കൊടുക്കാൻ ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ഉണ്ട്. അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജനുവരി 1-ാം തീയതി ഇതാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി. അവർക്കൊക്കെ ഈ സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് അവരെ അങ്ങോട്ട് അയക്കും, കാശിപൂർ. അപ്പോൾ അവിടെ ദിവസം മുഴുവൻ ഈ സേവനം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേദനയായിരിക്കും, മേൽവേദന. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ദേവൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുന്നു. അതാണ് കൽപ്പത്രു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സന്യാസി ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവിടെ 2-3 ആൾക്കാർ കണ്ടു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരൊന്നും അവിടെ ഒന്നും പോയില്ല. പിന്നീട് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ അന്തരിച്ചതിന് ശേഷം ചില ഭക്തന്മാർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്താണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വരാത്തത്? പിന്നെ ഭഗവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം, ഞങ്ങളിങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ, നിങ്ങൾക്കൊന്നും സന്യാസി ശിഷ്യന്മാർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ ആ സന്യാസി ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, ഞങ്ങളുടേതാണ് ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടേതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ വേറെ എന്തോന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കും. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഒരു പാടത്തിലെ അച്ഛനും മോനും നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മോൻ അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. പക്ഷെ അച്ഛനാണ് മോൻ്റെ കൈ പിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും വീഴില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാം, അത് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും കൈയും പിടിക്കുന്നില്ലേ? ഭഗവാൻ അത് അറിയില്ലേ? സർവജ്ഞനല്ലേ ഭഗവാൻ? അതെ, സർവജ്ഞനാണ്. പക്ഷെ ആ തിരിച്ചറിവ്, ആ ബോധം നമുക്കും വേണം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കും വേണം. ആ ഭഗവാൻ കൽപ്പത്തരുവാണ്. കൽപ്പത്തരു എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഏതൊരു അവതാരത്തിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം, ഒരു പ്രത്യേകത ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ അവതാരത്തിലുണ്ട്. എന്താണത്? മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളിലും തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ആത്മീയ ജീവിതം, ആധ്യാത്മികത ഒരു വശമായിരിക്കുന്നു ആ അവതാരത്തിന്. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അവതാരം എടുത്താലും ശരി, ശ്രീരാമ അവതാരം എടുത്താലും ശരി, പരശുരാമനായാലും ശരി, മത്സ്യാവതാരം, കൂർമാവതാരം, വാമനാവതാരം, ഇങ്ങനെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും, നരസിംഹ അവതാരവും തന്നെ, എല്ലാ അവതാരത്തിലും നരസിംഹാവതാരത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അവസരത്തിന് വന്ന അവതാരമാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അവിടെ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ബോധിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഒരവതാരമാണ്.
പക്ഷെ ബാക്കി അവതാരമെല്ലാം ഒരു വശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്രീരാമൻ ജനിക്കുന്നു, പിന്നെ നല്ലോണം ഭരിക്കുന്നു, ആദർശ പുരുഷനായി നിൽക്കുന്നു. അതിൽ ഒരു വശമാണ് ആത്മീയ ജീവിതം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെയും ഒരു വശമാണ് ആത്മീയ ജീവിതം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആത്മീയ ജീവിതമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ നിലവിലുള്ള എല്ലാ മതസമ്പ്രദായങ്ങളും എല്ലാ ആത്മീയ രീതികളും സാധന ചെയ്ത്, അത്ര എന്തിന് ഇസ്ലാം, ക്രിസ്തുവ മതം, അങ്ങനെ എല്ലാ മതങ്ങളും സാധന ചെയ്ത് അതിലുള്ള അനുഭവം നേടി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മികച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു സാധനം മികച്ചതാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ISI എന്ന ഒരു മുദ്ര കുത്തും. അപ്പോൾ അത് മികച്ചതാണെന്നുള്ള ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയമണ്ടിനൊക്കെ BIS എന്നുണ്ട്, സ്വർണം. ഇപ്പോൾ കുറേ സ്വർണത്തിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ BIS, അപ്പോൾ അത് ISI തന്നെ ഇപ്പോൾ BASI, ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അപ്പോൾ മുദ്ര കുത്തും. അതായത് ഇതിൻ്റെ തരം മികച്ചതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ അന്നുണ്ടായിരുന്ന വൈഷ്ണവ മതം, ആ സമ്പ്രദായം, തന്ത്രസമ്പ്രദായം, പിന്നെ രാമപൂജ സമ്പ്രദായം, അങ്ങനെ ഒന്നൊന്നും സാധന ചെയ്ത്, വളരെ പ്രയാസമുള്ള സാധന ചെയ്ത്, അദ്വൈത വേദാന്തം സാധന ചെയ്ത് ഇന്നും അത് സാധന ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്നും ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ സജീവമാണ്. ഇന്നും അതിൽ സാധന ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ആ ഫലം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് ആ മുദ്ര കുത്തി. അതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ ഒരു വലിയ സംഭാവന. ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും മതജീവിതത്തിനും മതചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതൊരു വലിയ സംഭാവന തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മുദ്ര കുത്തി. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഭഗവാൻ സംസാരിച്ച ഭാഷ. ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ എന്ത് ചെയ്തു? സംസ്കൃതത്തിലല്ല സംസാരിച്ചത്. ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ അന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയെ പ്രശസ്തമായ, കൂടുതലും ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷയായ പാലി എന്നുള്ള ഭാഷയിലാണ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ സംസാരിച്ചത്. അതായത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം. അതുപോലെ തന്നെ കാമാർപുക്കൂരിലെ ജനിച്ച, പിന്നീട് ദക്ഷിണേശ്വര കാളി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായിരുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവൻ സംസാരിച്ചത് ബംഗാളിലാണ്. പക്ഷെ ബംഗാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ വളരെ സമൂഹത്തിലെ വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ സംസാരിച്ച ബംഗാളിലാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചത്. അവിടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്ത്, അങ്ങനെയാണ് വളരെ പ്രയാസമുള്ള, മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ തത്വങ്ങളെ ഭഗവാൻ വിശദമാക്കി തന്നത്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു വചനാമൃതം വായിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ വചനാമൃതം വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. എന്താണത്? ലൗകിക ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു വഞ്ചി എങ്ങനെയാണോ വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഞ്ചി വെള്ളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ, വെള്ളത്തിലാണ് വഞ്ചി ഇരിക്കുന്നു എന്നെങ്കിലും വെള്ളം ഒരിക്കലും വഞ്ചിയിൽ കയറാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കയറിയാൽ എന്താവും? മുങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ലൗകിക ജീവിതമാണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ നയിക്കുന്നു എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും ലൗകികത ആ ഗൃഹസ്ഥൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറാൻ പാടില്ല. അത് അങ്ങനെ കയറിയാൽ അത് അപകടമാവും. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. എന്താണ്? പൊതുവെ വലിയ വീട്ടുകളിലെ പണിയെടുക്കുന്ന വേലക്കാരി, ആ വേലക്കാരി സ്വന്തം ഒരു കുടുംബമുണ്ട്, വീടുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വേലക്കാരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ വീട്ടിൽ, ആ വലിയ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ, ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ വീട്ടിലുള്ള പിള്ളേരിനെ സ്വന്തം തൻ്റെ
പിള്ളേർ പോലെ അവരെ സംബോധനം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ എപ്പോഴും അറിയാം എൻ്റെ വീട് ഗ്രാമത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയോ ആണ്, അവിടെയുള്ള കുട്ടികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്ഷണവും നമ്മൾ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്തതിയാണ് എന്ന് ആണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്, ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്താണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം. ഈ ഭാവം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ കൂടുതലും പാടുകയുണ്ടായി. മോൻ ചൊലോ നിജ നികേതനെ, അതായത് മനസ്സ് നിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വീട്ടിലേക്ക് പോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആ പാട്ട്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യഥാർത്ഥ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് കൽപ്പത്തരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധാരണയിലൂടെ അജ്ഞാനത്തിലൂടെ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം, ആസക്തി, പിന്നെ ഷഡ്രിപു അതായത് 6 ശത്രുക്കൾ, മതമോഹ മാത്സര്യം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാമക്രോധം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ 6 ശത്രുക്കളുണ്ടല്ലോ. ആ 6 ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലും ദുഃഖത്തിലും കുടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ 6 ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും, അവിദ്യയിൽ നിന്നും, അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ മുക്തരാക്കാൻ വേണ്ടി വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വചനാമൃതത്തിലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം. എന്താണ് ആ ചോദ്യം? എന്താണ് വഴി എന്നാണ് ചോദ്യം. കി ഉപായ് എന്നാണ് ബംഗാളിൽ. അതായത് എന്താണ് വഴി? മോക്ഷം കിട്ടാൻ എന്താണ് വഴി? അതാണ് ചോദ്യം. മോക്ഷം കിട്ടാൻ എന്താണ് വഴി? ആർക്ക്? ഗൃഹസ്ഥർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാൻ എന്താണ് വഴി? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു സത്സംഗം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് സത്സംഗം ചെയ്യണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏകാന്തവാസം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്സംഗം ചെയ്യണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഏകാന്തവാസം, വിചാരം ചെയ്യണം. അപ്പം എന്താണ് വിചാരം? എന്താണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് ശാശ്വതമല്ലാത്തത്, നശ്വരമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിവേകത്തിലൂടെ, യുക്തിയിലൂടെ, ബുദ്ധിയിലൂടെ, അറിവിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതാണ് വിചാരം ചെയ്യേണ്ടത്. വിചാരം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം സത്സംഗം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണ്? സത്സംഗം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉടൻ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് തുറന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് തുറന്ന് ഗൂഗിളായ നമഃ എന്ന് ചെയ്യുന്നു. ഗൂഗിളായ നമഃ ചെയ്തിട്ട് അവർ നോക്കുന്നു ആരാണ് മികച്ച ബ്രഹ്മജ്ഞാനി എന്ന്. അങ്ങനെ സെർച്ച് തന്നെ ചെയ്യും. ഗോഡ് റിയലൈസ് സോൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും. അതായത് ഈ രാജ്യത്തിലെ ആരാണ് ഈശ്വര അനുഭൂതി ഉള്ള, ഈശ്വരനെ സന്ദർശിച്ച ആൾക്കാരെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിക്കുള്ള ആൾക്കാർ കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ല. കുറേ ആൾക്കാരിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവർ യോഗികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജ്ഞാനികളാണെന്ന് പറയുന്ന കുറേ തട്ടിപ്പ് ആൾക്കാരനെ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർ അവരുടെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെട്ട ആദ്യം അവർ പറയും, നിങ്ങൾ ഈശ്വര സന്ദർശനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര പൈസ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കത് ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു 2000 രൂപ കൊടുത്തവർ തുടങ്ങും. പിന്നെ 10,000 രൂപ, 20,000 രൂപ. കുറേ വർഷം മുമ്പ് ഞാനന്ന് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു. 98, അപ്പോൾ ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. 97 ചേർന്നത്, 98 അപ്പോൾ ഒരാൾ അവിടെ ചെന്നൈയിലുള്ള
ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എൻ്റെ കുണ്ടലിനി ഉണർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നല്ലതാണല്ലോ, നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെ ഉണർന്നു പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയാൽ ഈ മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ അടുത്ത ചക്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ 5000 രൂപ കൊടുക്കണം അന്ന്. അപ്പം 5000 രൂപ കൊടുത്താൽ ഇത് അടുത്ത ചക്രത്തേക്ക് പോകും. പിന്നെ പറഞ്ഞു അടുത്ത ചക്രത്തേക്ക് 10000 രൂപ. അങ്ങനെ പതിയെ പൈസ കൂടും. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുസൃതി കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താവുന്നു? അപ്പോൾ ആ ചക്രത്തിൽ തന്നെ അത് സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുണ്ടലിനി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിനെ പറ്റിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ സത്സംഗം ആരോടൊപ്പമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് പുരുഷന്മാർ, സജ്ജനങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്താ ഉത്തരം? സത്സംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൽമനസ്സുള്ള ആൾക്കാരുടെ സംഘം. അതൊരു സന്യാസി തന്നെ ആകണം എന്നില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം, ശരിക്കുമുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കുമുള്ള ഗുരു കിട്ടും എന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയും, ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ അലമിര ഉണ്ട്, അലമാരി ഉണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജുണ്ട്, TV ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ചർച്ച അത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവരൊരു ക്ലബ്ബിൽ പോയി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ക്ലബ്ബ് പോലെ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും എനിക്ക് പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറയുന്നു, ഒരു ജാപ്പാനീസ് വാസ് ഉണ്ട്, ഫ്ലവർ വാസ്, പൂ വയ്ക്കുന്ന ചട്ടി. അപ്പോൾ അതുപോലെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി, റിലീജൻ, മതം അതുപോലെ ഒരു ഇതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായി പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിനെ പറ്റിക്കുന്ന ഗുരുവേ കിട്ടുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചാക്രിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തരാകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സൽഗുരു കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീതയുണ്ടല്ലോ, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരം ചെയ്യുക, ധ്യാനിക്കുക. അതും സത്സംഗം തന്നെയാണ്. അതായത് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതിൻ്റെ വായനയും മനനവും ധ്യാനവും ഒക്കെ തന്നെ സത്സംഗം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുന്നത് അതും സത്സംഗം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴിക്കോടിലാണല്ലോ, ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകും. അതെന്താ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ ഏകാന്തവാസം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതും ഏകാന്തവാസമാണ്. ഇത് ഏകമായ അന്തത്തിനിലേക്കുള്ള വാസമാണിത്. ഇത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത് ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ അന്തമായിരിക്കും. അത് ഒന്നും പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇടിച്ച് അന്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അന്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി മദ്യപിച്ച് അവസാനം അന്തമാവും. അപ്പോൾ ഒരു കാടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സജ്ജനമായിരിക്കുന്ന സൽപുരുഷന് വരുന്ന ചിന്ത എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു അവസരം കിട്ടി, ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടി, ഞാൻ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വളരെ അപൂർവമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടുതലും ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശാന്തത ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അടിച്ച് പൊളിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ശരിക്കും അവർ അടിച്ച് പൊളിക്കും. എന്ത്? ആ മൃഗങ്ങളുടെ ശാന്തത, ആ വന്യപ്രദേശത്തിൻ്റെ ശാന്തത അവർ അടിച്ച് പൊളിക്കും. പിന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ആരും പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏകാന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ വേറെ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഒരു മനസ്സിൽ, ഒരു മൂലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിൽ. അപ്പോൾ കാട്ടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ. മൊനെ ബൊനെ കോനെ എന്നാണ് ബംഗാളിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ സാധന ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മാറി നിൽക്കും, ഏകാന്തവാസം എന്ന് പറഞ്ഞ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ്. വീട്ടിൽ ഒടുക്കത്തെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് പോകും ആൾക്കാർ. അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പാപം ചെയ്തു എന്ന് പോയി ഗംഗയിൽ കുളിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഗംഗയിൽ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ പാവങ്ങളൊക്കെ ഗംഗാതീരത്തിലുള്ള ഒരു മരത്തിൽ കയറിയിരിക്കും അത്ര. ഇയാൾ കുളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ തിരിച്ചു പാവങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നൊരു കാര്യമില്ല.
ശരിക്കും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് ഈ ജന്മം ഇനി വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു വ്യാകുലതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ വ്യാകുലതയൊക്കെ ചിലപ്പം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വരും. അങ്ങനത്തെ വ്യാകുലതയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ജന്മം അറിയാം, പുനരപ്പി ജനനം, പുനരപ്പി മരണം, പുനരപ്പി ജനനി ജഠരേ ശയനം എന്ന് ഭഗവത് ശങ്കരാചാര്യദേവൻ പാടിയതുപോലെ ഭജഗോവിന്ദം സ്തോത്രത്തിൽ, അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും മരിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വസിക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റി തരണം, എനിക്ക് ആ പരമ സംതൃപ്തി, പരമ ആനന്ദ അവസ്ഥ ഞാൻ നേടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിളി. അതായത് അത് ഒരാൾ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കരയില്ലേ, എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന്, അങ്ങനെ കരയണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകാന്തവാസം അവിടെ വിചാരം, സത്സംഗം. ആദ്യം ഒരു സൽപുരുഷൻ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സൽഗ്രന്ഥം വായിച്ചിട്ട് അത് സ്മരിച്ചിട്ട് ധ്യാനിച്ചിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളൊക്കെ വിചാരണം ചെയ്യണം. എന്താണ് ഇത്? എന്ത് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഈശ്വരനടുത്ത് പോകും? എന്ത് ചെയ്താൽ ഈശ്വരനടുത്ത് പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കുന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈശ്വരനടുത്ത് പോകും, അതായത് ഞാൻ ഈശ്വരൻ്റെ സന്തതിയാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക്, ആ ബോധം എനിക്ക് കിട്ടും. എന്ത് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സത്സംഗം, വിചാരണം, ഏകാന്തവാസം. ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര വേദാന്തം പറയും, പക്ഷേ അവരുടെ അടുത്ത് അത് ആ വേദാന്തം പറയുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, എല്ലാം ബ്രഹ്മനല്ലേ, അപ്പം മദ്യപാനത്തിൽ എന്താ തെറ്റ്? അതും ബ്രഹ്മനല്ലേ. അതുപോലെ വേറെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിലൊക്കെ എന്താ തെറ്റ്? അതും ബ്രഹ്മനല്ലേ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സന്യാസി ദക്ഷിണേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ അവിടെ പോയി ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഞാനിത് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത്, ഇതുപോലെ താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നു? പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ എല്ലാം ബ്രഹ്മനല്ലേ എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ വളരെ മോശമായി പറഞ്ഞു, തൻ്റെ വേദാന്തത്തിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് ശകാരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. കാരണം ഈശ്വരൻ ആണ് എല്ലാം, മറ്റെല്ലാം നശ്വരമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ അവയവങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലൂടെ ഒരു അനുഭവം നേടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്. ആ വൈരുദ്ധ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരിക്കും ആ വ്യക്തി സർവം ഖലു ഇതം ബ്രഹ്മ, അതായത് എല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മനാണ് എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയ സുഖങ്ങൾ, ആ സുഖങ്ങളെ ത്യജിച്ച് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ, ശരീരം കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണമൊക്കെ വേണം, ഇതൊക്കെ വേണം. അത് എത്ര ചുരുക്കം ആവശ്യങ്ങളിൽ എത്ര ചുരുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അപരിഗ്രഹ എന്ന് പറയും. അപരിഗ്രഹ എന്ന് വെച്ചാൽ, പരിഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപരിഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണോ എനിക്ക് ആവശ്യം അത് മാത്രം ഞാൻ ഭുജിച്ചുകൊണ്ട്, അത് മാത്രം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാം, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? പ്രാർത്ഥിക്കാനും അറിയണം. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറയുന്നു, ഒരു രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു. രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ രാജാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഈ പൈസ തരണമെന്ന്. ഇയാൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആ രാജാവ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ പിന്നെ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. പറയുന്നു, രാജാവ് തന്നെ വേറെ ആരുടെ അടുത്തോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എനിക്ക് അയാളുടെ അടുത്തൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എനിക്ക് കപ്പ വേണം, എനിക്ക് നാളികേരം വേണം, എനിക്ക് മത്തൻ വേണം, ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ വേണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് ഭക്തി വേണം, എനിക്ക് ശുദ്ധ ജ്ഞാനം വേണം,
എനിക്ക് ശ്രദ്ധ വേണം, എൻ്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണം, അങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അതും നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ, നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്തൻ, അച്ഛൻ മരിച്ചു, വീട്ടിൽ വളരെ ദുഃഖമാണ്, കഷ്ടപ്പാടുകളാണ്, പൈസ കിട്ടുന്നില്ല, സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആവശ്യപ്പെടുന്നു, നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട്, അതായത് കാളി ദേവിയോട് നിങ്ങൾ പറയൂ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാൻ എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറയുന്നു, എന്നോട് എന്താ പറയുന്നത്, നീ തന്നെ പോയി ചോദിച്ചോ എന്ന്. അതുവരെ നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്തൻ കാളി എന്ന ആ ദേവിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പം നീ തന്നെ പോയി ചോദിച്ചോ എന്ന്. അപ്പോൾ നരേന്ദ്രനാഥ് പോന്നു. ആദ്യം പോയി എനിക്ക് ഭക്തി തരൂ, ജ്ഞാനം തരൂ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരുന്നു. അവിടെ പോയപ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു നാണക്കേടായി പോകുന്നു. ഞാൻ ഈ ദേവിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണോ ആവശ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. പിന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് മടങ്ങുന്നു. വീണ്ടും ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ചോദിക്കുന്നു, താൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന്. അപ്പോൾ പറയുന്നു, ഇതുപോലെ ഭക്തി വേണം, ജ്ഞാനം വേണമെന്ന്. പിന്നെ വീണ്ടും അയക്കുന്നു. അങ്ങനെ 3 തവണ പോയി 3 പ്രാവശ്യവും എനിക്ക് ഭക്തി വേണം, ജ്ഞാനം വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ വല്ലാതെ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. ആനന്ദം, അതായത് കാളീനെ നരേൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. പിന്നെ പറയുന്നു, നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണത്തിനും ഉടുപ്പിനും ഒക്കെ ഒന്നും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് മുഴുവൻ തന്നെ ഭഗവാൻ രാമകൃഷ്ണദേവൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്, നരേൻ കാളീനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. പിന്നെ നരേൻ കാളീനെക്കുറിച്ച്, കാളിദേവിനെക്കുറിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നു. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതി. ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ശരിക്കും പറഞ്ഞതാണ്, ഇതുപോലെ സ്വാമിജി ഈ 2020 തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ 2020, ഞാൻ ആളിനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ദുരിതമായ ഒരു വർഷം, മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആരും അറിയാത്ത, ആരും കാണാത്ത വിശ്വയുദ്ധം, ആദ്യത്തെ ദ്വിതീയ വിശ്വയുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ പോലും ആഗോളം ഇത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും പ്രയാസമുള്ള ഒരു വർഷം കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ലതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവാം. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിനെ നമ്മൾ വിജയിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചമല്ല യഥാർത്ഥം, ഭഗവാൻ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥം എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പോലെ ആത്യന്തിക ദുഃഖ നിവൃത്തി, എപ്പോഴത്തേക്കും ശാശ്വതമായി ദുഃഖങ്ങളില്ലാതാവും. ദുഃഖങ്ങളില്ലാതാവും എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദുഃഖമുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയോ അല്ലാതെയോ നമ്മളെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ദോഷമുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിനെ ത്യജിച്ചിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ജീവിയും ആ ജീവിയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം അറിയുന്നവരെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും അതിന് സാധന ചെയ്യാം, പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുന്ന പോലെ രാമകൃഷ്ണദേവൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ അവതരിച്ചതോടെ സത്യയുഗം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുന്നത്. ആ സത്യയുഗം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കൊണ്ടുവരാം.
അത് സത്യയുഗം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിരമിക്കുന്നു. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം തത്സത്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. കൽപ്പത്തരു ശ്രീ രാമകൃഷ്ണദേവനെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിച്ച, ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിച്ച നരസിംഹാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി സംപൂജ്യ ദിവ്യലീലാനന്ദ സ്വാമികൾ നമുക്കായി ഒരു ഭജന ആലപിക്കുന്നതാണ്. हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं, हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं, सधसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं, प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं, प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं, विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः, रामकृष्णं भजामः. निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरेहं, निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरेहं, गगनसदृशमेषं सर्वभूतादिवासं, त्रिगुणरहितसच्चे ब्रह्मरूपं वरेण्यं, त्रिगुणरहितसच्चे ब्रह्मरूपं वरेण्यं, विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः, रामकृष्णं भजामः. वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्तिः, वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्तिः, प्रणयगलितचेतं जीवदुःखासहिष्णुं, धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं, धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं, विमलपरमहंसं, विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः, रामकृष्णं भजामः, रामकृष्णं भजामः. ഭജന പാടിയ സ്വാമിജിക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി രജനി ടീച്ചർ ആലപിക്കുന്ന ഭജന. ശാന്തി സ്വരൂപിണിയേ പരമാത്മ ശാന്തി സ്വരൂപിണിയേ പരമാത്മ ശാന്തി സ്വരൂപിണിയേ
ജനിമൃതി ദുഃഖ സംസാരാർണവം ജനിമൃതി ദുഃഖ സംസാരാർണവം താരിണിയംബ ശാരദാ ദേവി ജനിമൃതി ദുഃഖ സംസാരാർണവം താരിണിയംബ ശാരദാ ദേവി ശാന്തി സ്വരൂപിണി ശരണം നിൻ തിരു ചരണം വരദേ ശരണം നിൻ തിരു ചരണം വരദേ മുനിജന പൂജിത വേദസ്വരൂപേ ശരണം നിൻ തിരു ചരണം വരദേ മുനിജന പൂജിത വേദസ്വരൂപേ ശുഭദേ ദേവി പാവനചരിതേ ശുഭദേ ദേവി പാവനചരിതേ കലിമനമകലാൻ തരികവരം മേ ശുഭദേ ദേവി പാവനചരിതേ കലിമനമകലാൻ തരികവരം മേ ശാന്തി സ്വരൂപിണി പരമാത്മ ശാന്തി സ്വരൂപിണി എന്ദീവമ്പുകൾ മേന്മകളമ്മേ എന്ദീവമ്പുകൾ മേന്മകളമ്മേ എല്ലാം നിന്നുടെ ലീലകൾ മാത്രം എന്ദീവമ്പുകൾ മേന്മകളമ്മേ എല്ലാം നിന്നുടെ ലീലകൾ മാത്രം പണ്ഡിതനാട്ടെ പാമരനാട്ടെ പണ്ഡിതനാട്ടെ പാമരനാട്ടെ ഒടുവിൽ താവക ചരണം ശരണം പണ്ഡിതനാട്ടെ പാമരനാട്ടെ ഒടുവിൽ താവക ചരണം ശരണം ശാന്തി സ്വരൂപിണി പരമാത്മ ശാന്തി സ്വരൂപിണി പരമാത്മ ശാന്തി സ്വരൂപിണി ഭജന പാടിയ രചന ടീച്ചർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി കോഴിക്കോട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷനിലെ ബ്രഹ്മചാരിയായ താപസ് മഹാരാജ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭജന ആലപിക്കുന്നതാണ്. जय जय जननी जय श्री शारदामणि करुणारूपिणी जय मा जय जय जननी जय श्री शारदामणि करुणारूपिणी जय मा आद्या शक्ति परमा प्रकृति आद्या शक्ति परमा प्रकृति
गते तुम्हें औषधानि गते जय जय जननी जय श्री शारदामणि करुणारूपिणी जय जगतारिणी भवभयहारिणी दुर्गति निवारिणी जय जगतारिणी भवभयहारिणी दुर्गति निवारिणी क्षेते प्रदायिनी मोक्ति विधायिनी क्षेते प्रदायिनी मोक्ति विधायिनी जीवगति दायिनी जीवगति दायिनी जय जय जननी जय श्री शारदामणि करुणारूपिणी जय निखिल जगत माता जीव कल्याणदाता लज्जा कटाक्षिता निखिल जगत माता जीव कल्याणदाता लज्जा कटाक्षिता दुर्जन सज्जन शान्तन आगमन दुर्जन सज्जन शान्तन आगमन पालन कारिणी पालन जय जय जननी जय श्री शारदामणि करुणारूपिणी जय जय शारदेश्वरी सीतारामा माता मेरी यशोधरा विष्णु प्रिया जय शारदेश्वरी सीतारामा माता मेरी यशोधरा विष्णु प्रिया जुगदेव वन्दिता शूरनारसेविता जुगदेव वन्दिता शूरनारसेविता नमो नारायणी नमो नारायणी जय जय जननी जय श्री शारदामणि करुणारूपिणी जय आदाशकते परमाभक्ते आदाशकते परमाभक्ते अशरणगते तुमि अशरणगते जय जय जननी जय श्री शारदामणि करुणारूपिणी जय करुणारूपिणी जय करुणारूपिणी जय ഭജന പാടിയ സ്വാമിജിക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായി ജീജ ടീച്ചർ ആലപിക്കുന്ന ഭജന. ജ്ഞാനദേവദേവാണി മാദേനി വാണിടേണമെൻ മാനസേ വേദമാതാവേ വന്ദനീയേനി മാമകാന്തത നീക്കണേ ദുഃഖപൂരിതമായ സംസാര സാഗരം താണ്ടി പോകുവാൻ ജ്ഞാനക്കെ വഞ്ചിയേകണേ നീയൻ സാധുമാനസദീപമേ നിത്യമായി സത്യമാകും ജ്ഞാനത്തിലെത്തുവാൻ വഴി കാട്ടണേ ജ്ഞാനമൊന്നൊഴിച്ചൊന്നിനുമമ്മെ കേണിടുന്നില്ലൊരു
ഒരിക്കലും അംബികേ മമ കൃത്തടേ വന്നു നൃത്തമാടുക നിത്യവും വാണിമാതാവേ വീണപാണിനി വാണിടേണമെൻ മാനസേ ജ്ഞാനദേവതേ വാണിമാതേ നീ വാണിടേണമെൻ മാനസേ. ഭജന പാടിയ ജീജ ടീച്ചർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ അന്തർയോഗം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. അടുത്ത അന്തർയോഗത്തിൽ എല്ലാവരും വീണ്ടും ഒത്തുചേരാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതുവത്സരാശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി. പ്രസാദമായ നാളികേര ലഡ്ഡു എല്ലാവർക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മാസം ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ആശ്രമത്തിൽ ഒത്തുചേരാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മാസം 7-ാം തീയതിയാണ് ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച വരുന്നത്. അന്നേ ദിവസം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആശ്രമത്തിൽ കൂടാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതിനായി ഇപ്പം കൊറോണ കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സ്വാമിജിയായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കാവുന്നതോ ആണ്.